friends, நம்ம solid state chapterல NCERT text bookல இருந்து page number 4 and page number 6ல கொடுத்திருந்த questions பத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்ல page number 12ல கொடுத்திருக்க questions பத்தி பார்ப்போம். Number 12ல கொடுத்திருக்க first question, give the significance of lattice points. Crystal is made up of a large number of small unit cells which are bound by a definite geometry. இப்போ கிறிஸ்டல்ங்கிறது வந்து நிறைய யூனிட் செல் சேர்ந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது, அது ஒரு ஜாமெட்ரியோட கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு அப்போ இப்போ நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, கிவ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் லேட்டிஸ் பாயிண்ட். லேட்டிஸ் பாயிண்டோட சிக்னிஃபிகன்ட் கேட்குறாங்க. இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் கிறிஸ்டல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் யூனிட் செல் விச் ஆர் பவுண்ட் பை அ ஜாமெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஈச் point in a crystal is known as lattice point. இப்போ ஒவ்வொரு for example இப்போ நான் sodium chloride ஓட structure வரையறேன். இது சோடியம் குளோரைடோட யூனிட் செல் கிறிஸ்டல். இதில் வந்து நிறைய யூனிட் செல் சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் கிடச்சிருக்கு. இப்போ சிக்னிஃபிகன்ஸ், ஈச் பாயிண்ட் இன் எ கிறிஸ்டல் இஸ் நோன் அஸ் lattice point. This lattice point represents that constituent particles. That constituent particles may be atoms, molecules or ions. இப்போ lattice points நம்ம கிறிஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே ஒரு lattice points-ஐ சொல்லுது. இப்போ இந்த லேட்டிஸ் பாயிண்ட்ங்கிறது வந்து என்னது, அது ஆட்டமாக இருக்கலாம், மாலிகுலாக இருக்கலாம், அயான்ஸாக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ நாம் வந்து ஒரு ஸ்பேஸில் தான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இல்லை எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் ஸ்டடி மூலம் பிராக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் வந்து ஒவ்வொரு லேட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த லேட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் ஜாயின்டு பை அ ஸ்ட்ரைட் லைன். We will get a geometry of the crystal. So what is give the significance of lattice point? Lattice point oda significance enna, each lattice point is joined by a straight line. We will get a geometry of that crystal. நமக்கு அந்த geometry கொண்டு வரதுக்கு யூஸ் பண்றது யாது, இந்த lattice point. இந்த lattice point oda significance வந்து அது. So what is mean by lattice point? Each point in a crystal is known as lattice point. All the lattice points are joined by a straight line. We will get a geometry of the crystal. Okay, next question. Name the parameters that characterize a unit cell. So name the parameters that characterize a unit cell. So what is mean by unit cell? Before that, crystal. நம்ம crystals பத்தி பார்த்தோம். What is meant by crystal? Crystal is made up of large number of small unit cells, each possessing a definite geometry. இப்போ unit cell என்ன? Unit cell is the smallest portion of repeating part is known as unit cell. நம்ம crystalல இருக்கக்கூடிய ஒரு smallest portion அது repeat ஆயிட்டே இருக்கும். அதுதான் பேர் வந்து என்னன்னா unit cell அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ நாம் வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, நேம் த பேராமீட்டர்ஸ் தட் கேரக்டரைஸ் ஏ யூனிட் செல். ஒவ்வொரு யூனிட் செல்லையும் எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூனிட் செல் ஒவ்வொரு யூனிட் செல்லுக்கும் 3 எட்ஜ் லென்த் இருக்கு. இதான் வந்து ஒரு கியூப்னா A, B, C. So 3 edge lengths. A, B, C. Then
axial angles alpha, beta and gamma. So how many axial angles? 3 axial angles alpha, beta and gamma. So named parameters that characterize. Generally a unit cell has 6 parameters. What are the 6 parameters? A, B, C, alpha, beta and gamma. Next question. Distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell. And second question, face-centered and end-centered unit cell. That is, distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell and distinguish between face-centered and end-centered unit cell. 7 crystal system அப்படின்னு நாம பார்த்தோம். 7 crystal systemத்துக்கு ஒரு கோட் வேர்ட் பார்த்தோம். என்னது? cute mother. Cute mother னா என்னது? Cu cubic, Te tetrahedral, then M monoclinic, O orthorhombic, T triclinic, H is hexagonal and R is rhombohedral crystal stress system. இப்போ நமக்கு क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிறது distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell. இப்போ hexagonalக்கும் monoclinicக்கும் உள்ள டிஃபரண்ட் கேட்டிருக்காங்க. hexagonal crystal structure. hexagonalக்கு axial நம்ம போன क्वेश्चनல தான் பார்த்தோம். every unit cell has 6 parameters. 6 parameter இருக்கணும். 3 edge length and 3 axial angles. first வந்து என்னன்னா axial length. edge length இன்னொரு இது வந்து axial length அப்படினு சொல்லுவோம். இப்போ ஹெக்ஸாகோனல்ல ஆக்சியல் லென்த் எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருக்கும், மூணாவது சைடு ரெண்டு சைடா விடையும் டிஃபரண்டா இருக்கும். that is A equal to B not equal to C. மோனோக்ளினிக்கு நாம மோட் அப்படின்னு வச்சு ஒரு கோட் வச்சு பார்த்தோம். MOT மோட். மோனோக்ளினிக், ஆர்த்தோரோம்பிக் அண்ட் ட்ரைக்ளினிக் இது மூணுமே A not equal to B not equal to C. அப்போ மோனோக்ளினிக்கோட எந்த சைடுமே ஈக்குவலா இருக்காது. A not equal to B not equal to C. நெக்ஸ்ட் ஆக்சியல் ஆங்கிள். இது வந்து என்னன்னா ஆக்சியல் லென்த். நெக்ஸ்ட் ஆக்சியல் ஆங்கிள். Axial angle hexagonalக்கு alpha equal to beta equal to 90 degree and gamma is 120 degree. alpha beta வந்து 90 degree. ரெண்டு சைடு வந்து சேமா இருக்கும். அந்த இது வந்து 90 டிகிரியா இருக்கும். சேம் இல்லாத சைடோட ஆங்கிள் வந்து 120 degree. இதுல alpha equal to gamma equal to 90 degree and beta not equal to 90 degree. ரெண்டு சைடு 90 டிகிரியா இருக்கும், மூணாவது சைடு 90 டிகிரியா இருக்காது. அது ஒன்று குறைவா இருக்கும் இல்லை கூடுதலா இருக்கும். இப்போ இதுதான் வந்து டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஹெக்ஸாகோனல் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் அண்ட் மோனோக்ளினிக் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க? டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் ஃபேஸ் சென்டர்ட் அண்ட் எண்ட் சென்டர்ட் யூனிட் செல். This means by face-centered unit cell when the constituent particles are present in the corners and they are also present in the face of the unit cell. நம்மளோட யூனிட் செல்லோட கார்னர்லையும் அப்புறம் ஃபேஸஸ்லையும் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறத என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபேஸ் சென்டர்ட் யூனிட் செல். இப்போ ஃபேஸ் சென்டர்ட் யூனிட் செல்ல எப்படி இருக்கும்னா கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கார்னர்ஸ்ல இருக்கும், அப்புறம் ஃபேஸஸ்ல இருக்கு. இது வந்து கியூபோட யூனிட் செல். நெக்ஸ்ட் எண்ட் சென்டர்ட் யூனிட் செல் எப்படி இருக்கும்? when the constant particles are present in the corners and any of the opposite side of faces. ஒன்னு வந்து டாப் பாட்டம் or left right or front and back. That is known as end centered unit cell. end centered unit cell ல constant particles cornersலயும் ஏதாவது ரெண்டு opposite sideல இருக்கும். Next question.
explain how much portion of an atom located at corner. Second one is body centered of a cubic unit cell is part of its neighboring unit cell. So question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா how much portion of an atom located at corner atom வந்து அதை வந்து எவ்வளவு ஷேர் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி சென்டர்ட் ஆஃப் a cubic unit cell. பாடி சென்டர் ஆட்டம் வந்து தன்னை வந்து எவ்வளவு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெய்பரிங் ஆட்டம்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இது நாம் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் a unit cell அப்படின்னு ஒரு டாபிக் பார்த்தோம். அந்த டாப்பிக்கில் வந்து கார்னர் ஆட்டம்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும், அப்புறம் பாடி சென்டர்ட் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து கார்னர் ஆட்டம் ஒரு கியூப் எடுக்கிறோம். கியூப்ல வந்து கார்னர் how many corners are present? 8 corners are present. The 8 corners இருக்கும். இப்போ ஒரு ஆட்டம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா இந்த ஆட்டம் இந்த பக்கம் ஒன்று, அப்புறம் மேலே ரெண்டனம், அப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 4, அதுக்கு மேலே ஒரு 4, அப்படி 8 corners கூட தன்னை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 8 into 1/8. ஸோ how many atoms present in simple cubic unit cell? 1 அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ கார்னர் ஆட்டம் வந்து எவ்வளோ ஷேர் பண்ணோம்? 1/8 portion of its atoms to the other atoms. Next body center. Body center பார்த்தோம்னா அது சென்டரில் தான் இருக்கும், பாடி ஆஃப் த யூனிட் செல். இப்போ இதுதான் பாடி சென்டர் ஆட்டம். இது வந்து எதுக்கு கூடயுமே தன்னை ஷேர் பண்ணாது. ஸோ how many atoms sharing in other unit cell? There is no atom share. So 1. Body center BCC வந்து 1. Corner atoms வந்து 1/8 portion. So friends, நாம் இந்த வீடியோ செஷனில் வந்து NCERT டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 12ல் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டில் அடுத்த பேஜ் பற்றி பார்த்துக்கலாம். Thanks for watching.